Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Urabandala Ramani Karavashakala Ramana Daramandala Ramana Daramandala Ramana Daramandala Ramana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam. Idaravani Kharava Shakala Ravana Karavana Karavana Ravani Viri 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 Vara 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 Mandala. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam. Idaravani Kharava Shakala Ravana Karavani Karavandala Ravani Daravandala Rava. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य, तुम नाम धन्य. इतरवत्र मणि पूरवश्य कलरवणि अतरवणि खारवत्र मन करवंगलरवणि विरि 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 वर 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 वर. सो गौरव रखंज परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद 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 धन्यवाद. दयार महान क्रोधर दिरसन सड़ कृपामय मंगल बड़ विश्रमतापुरी परमेश्वर. ईरवत्रमणि कूलवश्य कलरवण करवण करवंदल रवण दरवंदल रव. हालेलुया 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 हालेलुया. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु. प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद 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 दूचु. आदर समय निमंत्रण धन्यवाद सुजो निमंत्रण धन्यवाद प्रभु. ईरवत्रमणि कूलवश्य कलरवण करवण करवंदल रवण दरव. हे प्रभु द्वार महान प्रभु तुम्हें हालेलुया हालेलुया. जब तुमको भय करते पृथ्वी आकाश जमंत तुम द्वार समान प्रति महत्व प्रभु. जीसु नाम रे जीसु नाम रे जीसु नाम रे दया करो दया करो दया करो. আমার সমস্ত পাপ দোষ দুর্বলতা যত মার্জনা করো. উরাতা বাবা 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 শাখা क्षमा बाबा बाबा रिबाला बरा 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 मंगल रवा. हालेलुया 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 हालेलुया. धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो. आज रे सब सुजन मध्य धन्यवाद दूचु प्रभु. गामनकर सर्वनात्मा तुम समर्पण जो प्रभु जीसु बहुले रक्तम धौत परिष्कृत पवित्रीकृत सुजुत मुद्रांकित करो. प्रत्येक पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई तुम्हारा सावधान करिया पई तुम्हें दया करो. आमंत्र मंडली सम प्रति मध्य तुम्हें अनुग्रह करो प्रभु. प्रत्येक विश्वास भाव तुम सभा कार्य लगे दया कर. सर्वत्र तुम मंडली गुड़िकर मध्य तद्रूप तुम्हें अनुग्रह करो. इदारमणि खारवश्य कलरवन दरबंदल रवा. आमंत्र देश को मध्य स्मरण करो प्रभु. उदरमणि खारबंदल रवन दारबंदल रवा. जदि प्रभु आओ समस्त देशवासी आज दिन को भिन्न प्रकार भाव प्रभु आओ से पालन कर स्वाधीनता दिवस रूप किंतु प्रकृत स्वाधीनता केवल तुम ही दे था प्रभु. हालेलुया 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 हालेलुया. यदि प्रभु आ मनुष्य मैंने अनंत जीवन लाभ न करती अग्नि में हृदय निक्षिप्त हमें ताहले प्रभु आओ जगत जो समस्त आओ प्रभु सुख आनंद आ शांति स्वाधीनता जहाँ रही प्रभु समृद्धि से सब कौन मूल्य ही नहीं. से तुम्हें ही अनुग्रह कर दया कर देशवासी को तुम्हें स्मरण कर. जबरी प्रभु से मैंने सत्य ज्ञात हे. इधरवत्रमणि खारबंदल रवा. आउ से सत्य जबरी से मैंने ज्ञात हे थे निमंते जो मैंने सत्य ज्ञात होती तुम से लोक मान को से सत्य पक्षर जो साक्षी हवा प्रयोजन हे. इधरवत्रमणि कूलवश्य कला रवा एवं पवित्रात्मा द्वारा ही प्रकृत रूपे आने तुम सब अक्षर मैंने साक्षी हो पारू. जीसु नाम जीसु नाम जीसु नाम तुम्हें दया करो दया करो दया करो. पूरा बाबा बाबा शबरा खाला रवानी खार बंदर तुम आत्मांकर काज बहुल भाव मध्य साधित हो प्रभु. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमंत्र आंतरिक मंडल निष्ठा प्राप्त हो. तुम वाक्य जीवंत कार्य साधु दुधार खड़ग को क्षमा करो. आम चक्षु प्रसन्न हो तुम स्वर्गीय ईश्वर दर्शन मान मन को दान करो. तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण कर. प्रभु जी सुंदर नाम प्रार्थना करुछु.
be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops down the falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, graces reviving again, over the hills and valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy does come down falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord, and to us now very refreshing. Come on now on us, O God. Showers of blessing we need. Mercy doth come down falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now are the glorious and blessing, now are the Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy doth come down falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, if we must trust and obey. There shall be seasons refreshing, if we let God have His way. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy doth come down falling, but for the showers we plead.
Hallelujah, 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 hallelujah. Udaramani karavasha kalaravana daramandala ravana daramandala ravana daramandala ravana daramandala. Hallelujah, 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 hallelujah. Idravani karavasha kalaravana daramandala ravana daramandala ravana daramandala ravana daramandala ravana daramandala karavasha kalaravana. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Ramani Kala Ramana Dharamanda Ramana Dharamanda. Hallelujah, 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 hallelujah. Ramani Kala Ramana Dharamanda. Ramani Kala Ramana Dharamanda. Hallelujah, 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 hallelujah. Ramani Karavasha Kala Ramana Dharamanda. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara Kala Ramana Dharamanda.
पवित्र
앞으로 반동이라는 코스트 같은 경우도 들어가니 코스트 들어가지.
आदि पुस्तक 21 पर्वर 9 पदरू 13 पदरे एपरि लिखा अछि। अनंतर मिसरिया हागार अब्राहम को निमंते जो पुत्र जन्म करथिला सारा देखिला से परिहास करुअछि। एतु से अब्राहम को कहला तुम्हें यही दासी को यार पुत्र को दूर कर दियो, कारण यही दासी पुत्र मोर पुत्र इसाक सहित उत्तराधिकारी हेब ना। यही कथा शुणी अब्राहम अपना पुत्र सकाशु अति दुखित हेले। से परमेश्वर अब्राहम को कहले तुम्हें यही बालक को तुम्भ दासी निमंते दुखित हो ना। सारा तुमको जहाँ कहूँगी तार से कथार मनोजोग कर, जेहेतु इसाक ठारू तुमर वंश विख्यात हम आउ ए दासी पुत्र तुमर वंश, एणु आम्भे ताहाठारू एक गोष्ठी उत्पन्न करिबा। दश पदरे लिखाला तुम्हें यही दासी की और यार पुत्र को दूर कर दियो। यही कथा अब्राहम कर भार्या आउ से सारा से कहिथिला, कारण जेतबळे अब्राहम कर आउ प्रभुकर प्रतिज्ञा अनुसार संतान हैला नहीं बा विलंब हैला, सेतबळे से एक परामर्श हेले अब्राहम आउ तांकर भार्या सारा से एक परामर्श हेले आउ से सारार जो दासी थिला हागार से जड़े मिसरिया स्त्री लोक से थिला, ताको अब्राहम भार्या रूपे ग्रहण कले आउ ताकर पुत्र है। तेणु तांकर प्रथम संतान है इस्माइल, किंतु प्रभु तांकर प्रतिज्ञा अनुसार तांकर निरूपित समय कार्य कले आउ सारा मध्य गर्भ धारण कला आउ से पुत्र प्रसव कला। तांकर तार नाम समान इसाक बोलिक रखिले आउ से नाम प्रभु देइथिले मध्य। किंतु जेतबळे आउ सारा देखिले जे ता पुत्र को से मिसरिया हागार पुत्र परिहास करुची, से कहला आउ सेतबळे से यही कथा कहला जे यही दासी को यार पुत्र को दूर कर दियो। आउ यही कथा हेतु अब्राहम बहुत दुखित हेले, मात्र परमेश्वर मध्य सारार कथा अनुसार कहले तुम्हें ए पुत्र बा दासी हेतु तुम्हें दुख कर नहीं, सारा जहाँ कहला से मनोजोग कर। तामाने परमेश्वर मध्य तांको कहवाई चाहिए दासी की तार पुत्र को बाहर कर दियो। ये कार्य से माने जो करथिले अब्राहम आउ सारा उभय जाके से माने एक परामर्श ताहा करथिले, तथापि आउ एई कथारे विशेष भाव में सारा ही आउ प्रभावित करथिला अब्राहम को, बा से बाध्य करथिला, कारण तार संतान हो नहीं कही आउ अब्राहम ता कथारे राजी हेले। तेणु किंतु ईश्वर जे प्रत्येक को कर्म अनुसार फल दियंती एक कथा निश्चय एड़ा प्रभु चाहू नथिले, किंतु सेमाने सेपरि भाव में कले। अब्राहम परि जड़े विशेष विशिष्ट प्रभुंक लोक जहाँ को परमेश्वर आमर बंधु बोली कहले आंको द्वारा पृथ्वीर समस्त गोष्ठी आशीर्वाद पाई बोली कहले आउ से यही प्रकार गोटे कार्य करने जाऊे से समय परमेश्वर पूरा नीरव रहिले, कहले ताकू मना करिकी कहले ना कहीं एमती कर आउ परमेश्वर थरे से गृह कले। 3 जन पुरुष भाव में जो भोजन पान कले से समय मध्य आउ कही ए ऋतु फेरला बेले
ଆଉ ସେଇ ସାରାର କୋଳରେ ପୁଅ ଥିବ। ସଦା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଆଉ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଅବ୍ରାହମ ସାରା ମନେ ମନେ ସେ ହସିଲା। ସେ ଗଲା ଏଇ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ବା ସ୍ୱାମୀ ସେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ, କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ? ହସିଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସାରା କାହିଁକି ହସିଲା? ସେ ଭୟ କରି କହିଲା ମୁଁ ହସି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ହସିଛ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ କର୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ ଯେ କିଛି ନାହିଁ, এই କଥା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଧ୍ୟ। ତଥାପି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ସେମାନେ ଯେପରି ଚାହିଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟରେ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ସଫଳ ହେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ମିଳିଲା। ଯେପରି এই ଆଦି ପୁସ୍ତକ 21 ପର୍ବର 1-2 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସାରାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ସାରା ପ୍ରତି ତାହା କଲେ। ତହିଁରେ ସାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ସମୟରେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ନିରୂପିତ ସମୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେତେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସଫଳ କରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଉଣା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଆକାଶ ତାରା ସମୁଦ୍ର ବାଲି କରି ତୁମର ବଂଶ ହେବ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକତା ଗଣନା କରାହେଲା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କେତେଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଆଉ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଆଉ ତୁମେ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବ? ମୁଁ ତ ନିଃସନ୍ତାନ ହେଇକି ଯାଉଛି, ମୋର ଗୃହର କୌଣସି ଗୃହଜାତ ଜଣେ ଲୋକ ମୋର ଧନାଧିକାରୀ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସେପରି ନାହିଁ, ସାରାର ଗର୍ଭରୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଦେବା ସେ ହିଁ ତୁମର ଔରସଜାତ, ସେ ହିଁ ତୁମର ଧନାଧିକାରୀ ହେବ। ଆଉ ପୁଣି ସାରା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦିମାତା ହେବ, ରାଜଗଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ ତାଠାରୁ। ତାର ନାମ ସାରି ଥିଲା ଆରମ୍ଭରେ କୁଡ଼ିନା। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତାକୁ ସାରା ବୋଲିକି ଦିଅ, ତାହେଲେ ରାଣୀ। ଏବଂ ଅବ୍ରାହମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଅବ୍ରାମ, ମହାପିତା। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ଅବ୍ରାମ ହେବ ନାହିଁ, ଅବ୍ରାହମ ହେବ, ବହୁ ଲୋକର ବହୁ ଜାତିର ପିତା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିକି ହସିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଯାକେ ସେମାନେ ହସିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଉଣା ବିଷ ରହିଲା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ଆଉ ଏଇ 17 ପର୍ବ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ଛାମୁରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ତୁମ୍ଭେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଏବଂ 2 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ଥିର କରି ତୁମ୍ଭକୁ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। 99 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନ ଛାଡ଼ି। ତେବେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଉଣା ଥିଲା? ଅନ୍ତତଃ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଥିଲା। କାରଣ ସେ ହସିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସାରା ମଧ୍ୟ ସେ ବି ହସିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସାରାକୁ କାହିଁକି ହସିଲ ତମେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ କର୍ମ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, সেই କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ
ସଫଳ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସିଦ୍ଧ ହେବେ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ କହିଲେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ପଡ଼ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ତୁମେ ସେପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଅନେକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ମଣିଷ କେଉଁଠି ହେବ? କେତେ ପାପ ଅଧର୍ମ ସବୁ ଭିତରେ ରହୁଛି, କେଉଁଠି ହେବ ମଣିଷ? କେଉଁଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେବ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ତାହେଲେ ଯୀଶୁ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲେ? ମାଥ୍ୟୁ 5:48 ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ତୁମେ ସେପରି ସିଦ୍ଧ ହେବ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁ এই କଥା କହିଲେ କାହିଁକି ଯଦି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ? ବାଇବେଲ ତ ଲେଖା ଅଛି ଆୟୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। ସିଦ୍ଧ ସରଳ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ପୃଥିବୀ ଆଉ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ। ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ସିଦ୍ଧ? କାହିଁକି ନ ହେବ? ସେ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯିଏ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛି, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣା ଅଛି, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଅବଶ୍ୟ ସେ କରିପାରିଲାନି ତାହା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ କରୁଥିଲା, ସବୁ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଥିଲା, ସେ ସିନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରିଗଲେ। ସେମାନେ ସେଟା ସମ୍ଭବ? ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ହେବ। ସେଇ ଜିଖରୀୟ ଏଲିସାବେଥ ପରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ସେ ଆମର ମନର ମତ ଲୋକ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଉ ସମ୍ଭବ। ତେବେ ଏଇଠି ଅବ୍ରାହମ ସାରାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପୃଥିବୀର ଆକାଶ ଯେମନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ତେମନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ କରି ସେ ନିୟମ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଅବ୍ରାହମ ଠାରେ ଯେଉଁ ଉଣାବିଶା ଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ସନ୍ତାନ ହେଲା ନାହିଁ କହି ଦାସୀ ଠାରୁ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲେ। ହାଗାର ଠାରୁ ଇସମାଏଲଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଉ ମାତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ନିର୍ବୋଧ ନୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ 75 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, 100 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲା। ଏ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଶା ଭରସା ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ହେବ। ଜଗତର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏପରି ଜଗତର କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହିନଥିବେ ଉତ୍ସାହିତ କରି ତମର ସନ୍ତାନ ହେବ। ଯେକୌଣସି ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ସେହି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବି ଆଉ ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେବ। କେହି ସେପରି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେପରି ସେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସାଧନ କଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଠାରେ ଉଣା ବିଷ ଦେଖାଗଲା। ଆଜି ସେପରି ଭାବରେ ହେଇପାରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉଣା ବିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଆମ୍ବ ଛାମୁରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ତୁମେ ନିରାଶ ହୋନି, ହତାଶ ହୋନି ଲେଖାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ହତାଶ ନିରାଶ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଆସେ। ମାତ୍ର ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ଆଉ ସାରାଙ୍କର 90 ବର୍ଷ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ କେହି ସେ ପ୍ରକାର 100 ବର୍ଷ କି 90 ବର୍ଷ ହେଇନା। ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ କହିପାରିବାନି ନାହିଁ ନା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସରିଗଲା, ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇଯାଅ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବିଷୟ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ନ ହୁଏ ତା ମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା, ବଡ଼ ବିଫଳତା। ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏପରି ମହତ୍ ବିଷୟ ରଖିଥିଲି, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି,
ଆଉ ତୁମର ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଗୁରୁତର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତୁମେ ତାହା କରିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଲି ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ ନାହିଁ, ତୁମେ ବିଫଳ ହେଇଗଲ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆତ୍ମିକ ମନ ହେବାଟା ତ ଭଲ, ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ ଆତ୍ମଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ପରି ଆମର ମନ ହେବା ତ ଭଲ। ଜଗତକୁ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଆବର୍ଜନା ପରି ମନେ କରିବାର ତ ଭଲ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେମାନେ ରସ ତେଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିନପାରୁ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି କର, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି କର, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ସଫଳ, ଏଇଟା ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ। ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ନ କଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଉ ଏ ସାରା ଯେ ଅବ୍ରାହମକୁ ସେ ଆଉ କହିଲେ ଦାସୀ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 21 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 10 ପଦରେ, ଏହି ଦାସୀର ପୁତ୍ର ଆଉ ତୁମେ ଏହି ଦାସୀକୁ ଏହାର ପୁତ୍ରକୁ ଦୂର କରିଦିଅ। ଅବ୍ରାହମ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସାରାର ପକ୍ଷ ନେଇକି ସେ କଥା କହିଲେ, ସାରା ଯାହା କହୁଛି ସେଥିରେ ମନୋଯୋଗ କର, ତାମାନେ ଏ ଦାସୀ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ ତମକୁ। ସେ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖ ଆଉ କଲଳେ ଖାଉଛି। 11 ପଦରେ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ପୁତ୍ର ସକାଶୁ ଅତି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଇ ବାଳକୁ ତୁମ ଦାସୀ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଉ ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏଇଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କଥା। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବାଳକ ମାତ୍ର, ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ପୁଅ ହେଇଛି, 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାର ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ତ ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ନିୟମ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ସେଇ ଛୋଟ ସମୟରେ ସୁନ୍ନତ ମଧ୍ୟ ହେଲା। କେତେ ସ୍ନେହ କରିଥିବେ, କେତେ ଉତ୍ସବ କରିଥିବେ ସେମାନେ। ଛୋଟରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆଉ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଆସେ। ସେଇ ପିଲାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଏକଦମ ଅସମ୍ଭବରୁ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ। ସେ କେବଳ ଏତିକି କଥା ମାତ୍ର ଲେଖା ହେଲା। ଆଉ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ପୁତ୍ର ସକାଶୁ ଅତି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। 11 ପଦରେ ଲେଖିଲା ଅତି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସେଇ କଥା ନିଜକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖି ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ଆମର ନିଜର ଯାଇଥିବ ଘରର ଯେଉଁଟା, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ବାହାର କରିଦିଅ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତାକୁ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବନି, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ। କାହିଁକି? ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୁଝେ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଲା ନିର୍ବୋଧ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ। ଏଫେସୀୟ 5:17। ନିଜେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା କରି ଏଇଟା ହେଉନି, କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋତେ କରିବାକୁ ହେବ ବାଧ୍ୟରେ, ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ, ସେଇ କଥା ଧରିବେ। ଅବ୍ରାହମକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିବେ, ସବୁ ବିଷୟ ତ ଡିଟେଲ ଲେଖା ହେବାଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁସ୍ତକରେ କହିଥିବେ କେତେ କଥା। କେମିତି ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମେ ଏଇଟା କରୁଛ, ଯାହାହେଲେ ବି ସେ ମୋ ପୁଅ ନା, ଘରୁ କେମିତି ବାହାର କରିଦେବି, ତାକୁ ମୁଁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ତମେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମନା କଲନି କାହିଁକି? ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛ, ସେମିତି କଲନି, ଏଇଟା ତମେ କହିଲନି ସେତେବେଳେ। ସେମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ସିନା ସେ କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ କିଛି ଦେବି, ସେ ରହୁ, ଏମିତି କେତେ କହିଥିବେ। ଅବ୍ରାହମ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିବେ ବାହାର କର, ବାହାର କରିଦିଅ। ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିଥିବେ। ଅତି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ମାନେ ସେ କାନ୍ଦିଥିବେ ବହୁତ କରି, କହିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସହିପାରୁନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ହେବ ମୋତେ ମାରିଦିଅ, ମୋତେ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ଏଟା ସହିପାରିବିନି, କ'ଣ କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି କରୁଛ? ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିବେ
ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ନୂତନ ନିୟମ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ନିର୍বোଧନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ତମେ ନିର୍ବୋଧର କାମ କଲ, ତୁମକୁ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ କହିସାରିଛି। ତମ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି, ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମ ନାମକୁ ଅତିଶୟ ମହତ୍ କରିବା, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଏତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ମୁଁ ରଖିଲି, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶକୁ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିବା ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶ କିଣାନ ଦେଶ ଦେବି ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲି। ତ ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି, ତୁମ ଘରକୁ ଆସି ମୁଁ ଖିଆପିଆ ସବୁ କରିଛି, ଏସବୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋର ଏସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲ ନାହିଁ। ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯେ ସକଳ ସୁସ୍ଥ ବସ୍ତୁର ଆଦିକର୍ତ୍ତା, ଯେ ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରି ଡାକନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲ, ଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲ, ପ୍ରଭୁ ବିଳମ୍ବ ତ ହେଉଛି ହେଉନି, ତେଣୁ ଏଇ ମିଶରିଆ ଯେଉଁ ଦାସୀ ଅଛି ହାଗାର, ତାକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଠାରୁ ତ ପୁଅ ହଉ, କରିବୁ କି ଏପରି କାମ ପଚାରିଥିଲ କେବେ? ନିଜ ନିଜର କରିଗଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିଜେ ଦାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁଃଖ ପାଇବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିରୂପଣ ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ ଦାସୀ କି ତାର ପୁତ୍ର ରହିବ କି ତୁମର ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ତୁମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କଲ ଏଇଟା, ତେଣୁ ଏବେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ପାଅ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ନିର୍বোধନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତା ବୁଝ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନ ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଦାୟୀ ହେବ, ତାର ବିକଳ୍ପ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ଯେମିତି ଅବ୍ରାହମ ସେ ଦାସୀ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ବାହାରି କରିଦେଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ଦାସୀ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଦୂର କରିଦିଅ। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଗଲା 21 ପର୍ବ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 21 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦରେ, ଏହି ଦାସୀକି ଓ ଏହାର ପୁତ୍ରକୁ ଦୂର କରିଦିଅ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ତିନିଟା ବିଷୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅନବିଲିଫ୍, ଅବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସଅବିଡିଏନ୍ସ, ଅବାଧ୍ୟତା, ଡେଜାୟାର, ଅଭିଳାଷ। ତିନିଟା ବିଷୟକୁ ଏଇଟା ବୁଝାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଯିବ। ଅବ୍ରାହମ ପରି କାହିଁକି ଆମେ ସେମିତି କରିବା? ଅବିଶ୍ୱାସ, ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ହେଉନି କହି ତ ସେମାନେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନା। এই হাগারକୁ ସେମାନେ ଭାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କମନ ହେଇକି ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଦରକାର ହେଲେ ଅବ୍ରାହମ ବହୁତ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସରଳ, ନମ୍ର ଆଉ ଭଦ୍ର ଲୋକ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେବା କଥା। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସାରା କହିଲେ ଯେ ଦାସୀ ତାର ପୁତ୍ର ବାହାର କରିଦିଅ, ଅବ୍ରାହମ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତ ଚାହିଁନଥିଲି ଏ ଦାସୀକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପରି ଗ୍ରହଣ କରିବି, ପୁଅ ହଉ କହି ତୁମେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ବାହାର କରିଦେବି? ସେ ପିଲାଟା କ'ଣଟା, ତାଙ୍କର ଭୁଲ କ'ଣ ହେଲା? ନା ସେ ପରିହାସ କରୁଛି, ପିଲା ଲୋକ ପରିହାସ କରୁଛି, କେଉଁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା? ଏବେ ଝଗଡ଼ା ହେବେ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ମିଶିଯିବେ, ସେଇଟା ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେବି? ତମେ ଦାୟୀ ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଲେ, କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ଖାଲି ମନରେ ଦୁଃଖ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ତୁମେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କର, ଏ ମୋତେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛ ଏ ହିଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲା, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିନଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୁମେ ତ ମୋତେ ଦେଲନି, ବହୁତ ଦିନ ମୋର ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା, ମଣିଷ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ତୁମେ ବୁଝ, ବିଚାର କର କ'ଣ? ସେ ବି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରନ୍ତି, କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ କର୍ମାନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କର ବିଚାର କଲେ? ଅବ୍ରାହମକୁ 175 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ମାତ୍ର ସାରାକୁ 127 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଏ ଭୁଲର ମୂଳରେ ସେ ଥିଲା। ଚାଲିଗଲା, ସାରା ରହିଲା ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ କିନ୍ତୁ 175 ବର୍ଷ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେଇ ପରିତୃପ୍ତ କରିବା ତୁମକୁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା 91 ପର୍ବରେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିରେ ମଣିଷର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କର୍ମ କରନ୍ତି, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଦାସୀ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ଏଇଟା ତିନିଟା କ'ଣ ଚାରିଟା ବିଷୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇମ୍ପେସିଏନ୍ସ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ।
ଏ ଖେଳ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ କରିପାରିଲେନି କେମିତି ଏ ବୟସରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁକରି ତ ଆଉ ହାଗାର ଠାରୁ ସେମାନେ ଇସ୍ମାଇଲ ଜନ୍ମ ଜାତ କଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଅନବିଲିଫ୍, ଇମ୍ପେସେନ୍ସ କରି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଗଲା। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିବା? 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 99 ହେଇନି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ସେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ନିଜର ଘର ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଲେଭେଲରେ ରହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ମୋର ଭିତର କଥା। ଆପୋଷ୍ଟୋଲିକ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗତ ଥର ଯାଇଥିଲି, ସେ ପାଷ୍ଟର କେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଆପୋଷ୍ଟୋଲିକ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ଗଲାବେଳକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ପାଷ୍ଟରରେ ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ନିଜ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କରିବ ନା, ଆପଣ ତ ଚାରିଟେବୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପୋଷ୍ଟୋଲିକ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ କହିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଯିବ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର ଟିକେ ଆପୋଷ୍ଟଲ ସେମାନେ କିଏ? ସେମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିବେ ନା ଏତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ଆପୋଷ୍ଟଲ ହେବା ପାଇଁ, ଏ ଘରର ଲାଳସା କାହିଁ ଛାଡ଼ୁନ? ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଲାଳସା ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। କେବେଠାରୁ ହାତରେ ଲେଖିକି ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମାଗିବି ନାହିଁ ଏସବୁ। ତୁମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ କରିବ, ନହେଲେ ମୋର ମାଗିବାର ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଥିବେ ସେଟା ତ ଘଟିବ ନା। ଦାନିଏଲକୁ ତାହା କଲା, ଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଦାନିଏଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ 11:36 ଅନୁସାରେ ଯାହା ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛି ତାହା କରାଯାଏ। ଉପାୟ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପସନ୍ କିଛି ନେବାର ନାହିଁ, ହେଷ୍ଟି ତରବର ହେବାର ନାହିଁ। ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ କରି ଶୀଘ୍ର କରି। ଆଉ ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପେସେନ୍ସ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ କହିଲେ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ପ୍ରଭୁ କିପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଡିସଅବିଡିଏନ୍ସ କହିଲି, ତା ଯେଉଁ ଅବାଧ୍ୟତା, ଦାସୀ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ୱେରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସାରା ଗର୍ଭରୁ ତୁମର ପୁତ୍ର ହେବ ତାହେଲେ ଦାସୀକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ତୁମେ ପୁଅ ନେଇପାରିବ। ସିଧା କହିନାହାନ୍ତି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇଟା ରହିଲା ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମ ଭାର୍ଯ୍ୟାଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପୁଅ ହେବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଭାର୍ଯ୍ୟା କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲ? ସେଇଠି ଇନଡାଇରେକ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା କରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବିବେକ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିବ, ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି କହିଥିଲେ ଆମେ ଏମିତି କରିଦେଲୁ, କ'ଣ କରିବା? କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ ହେଲା, ଭୁଲରେ ଆମେ ଏମିତି କଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ତୁମକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମୟ ଆସୁଛି ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ। ତୁମେ କ'ଣ ବାହାର କରିଦିଅ ତାଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ପା ରୁଟି ଦେଇକି ଦେଲେ, ସେମାନେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ତାର ପୁତ୍ର, ନିଜ ଔରସଜାତ ପୁତ୍ର ସେ ଇସ୍ମାଇଲକୁ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିବେ, ଚୁମ୍ବନ କରିଥିବେ, ହାତରେ ଉଠେଇକି ନେଇଥିବେ। ଭାବି ହେବନି, ଭାବ ବିହୋଳ ଲାଗୁଛି ସେଇ କଥା ଭାବିଲେ। ଏଡ଼େ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ଆଉ ସେ ଯାଉଥିବ ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ ଅନଉଥିବ, କି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିବ, ଆଉ ଏମିତି ଧରୁଥିବ, ବାପା କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି କରୁଛ? ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମୁଁ ତୁମ ପୁଅ, ତୁମ ବାପା। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସହି ହେଉନଥିବ। ଆଉ ସେ ହାଗାର ଯେ କାନ୍ଦୁଥିବ। ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ତୁମର ଦାସୀ ହେଇକି ଥିଲି, ମୁଁ କେବେ କହିଥିଲି ମୋତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା କରି ଗ୍ରହଣ କର? ମୋତେ ଏବେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ନୀରବ ସେତେବେଳେ। ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ। ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା, ସାବଧାନ ହୁଅ, ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ସେ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। ସେଇ ଖଡ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରିବା, ସେ ଖଡ୍ଗ ଆମ ପ୍ରାଣ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଦାସୀ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ମାନେ ସେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଅନବିଲିଫ୍, ଅବିଶ୍ୱାସ ହଟେଇ ଦିଅ। ଇମ୍ପେସିଏନ୍ସ ଆଉ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ବି ହଟେଇ ଦିଅ। ଡିସଅବିଡିଏନ୍ସ ଅବାଧ୍ୟତା ବାହାର କରିଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର
प्रभु जहाँ कहूना एपरी कौन सी कार्य करवा उचित ना बा प्रभु जहाँ कहते तार बाहर जावा ठीक ना कौन सी लोक प्रभु छाड़ती ना आउ जुनसंग परी भविष्य वक्ता जो प्रभु आज्ञा लंघन कले निनिबी न जाए तर्सीस गले कि भयंकर अवस्था सृष्टि है समुद्र पकई दिहला समुद्र डिसअबिडियंस को आउ मध्य दूर करने को हम जेपरिक प्रभु तांकर निरूपित समय पहुँचले आमान निमंते से कार्य करेंगे दासी तार पुत्र को बाहर कर दियो एंड डिजायर कह बांछा तांकर जमी पुटा हो जमी गोटे सन्तान एपरी आम जीवन अच्छी मो एमती गोटे भल चाकरी हो केमती बाहाघरटा हो जाऊ पिला छुआटा हो जाऊ घर द्वार हो जाऊ सम्मान रहू अनेक विषय आम चाहूँ गोटे स्ट्रंग फिलिंग आमर गोटे विल इच्छा डिजायर एंजाइटी मन भर यहाँ मत निहाती दरकार जदि कौन सी विषय यही प्रकार गोटे चिंताधारा मन भर दृढ़ीभूत है से लोक निहाती तार डाउनफॉल हम कारण आम जिते इच्छा कले प्रभु आम इच्छा अनुसार करेंगे ना तांको इच्छा अनुसार से करेंगे से करने समय न पहुँचले प्रभु करेंगे आमर पतन छड़ा कौन हम आउ जबरदस्त कि प्रभु आसिक सामने ठिया हे कौन एमती कर धमकेबे ना से चुप हो रही अनेक पर किंतु से कथा धरिकी से करेंगे जमी आदम हबार से से फल खाइले परमेश्वर कौन जानू नथिले से आसिले कि दूतों को पठे कौन एमती कर धमकेले ना खाओ दुई जन जब खाओ खाइले तापर संध्या बेले आसिक आदम आदम करके डाकिले भय कले किए कहला भय तुमको लगुच लज्जा लगुच किए कहला तुमको ये कथा कौन से फल खाइल न जानिला भाया सतरे जमी पचार कौन फल खाइल से भाव आम को ईश्वर सम्मुखें आम हिसाब देवा पड़े तबे प्रभु धन्यवाद हो प्रभु जो विशेष कार्य करने चाहते लोक मान जीवन में से सिद्ध हवा पड़ो एवं ये जो विशेष कथा ये आम जहाँ देखिलु आदि पुस्तक 21 पर्वर 10 पदरे दासी तार पुत्र को बाहर कर दियो तुमको दुख लागू जहाँ लागू जाओ बाहर करियो माने बाहर करियो सेटा हला अविश्वास अनबिलीफ अधैर्य इम्पेशियंस अबाध्यता डिसअबिडियंस आउ अभिलाष डिजायर यहीटा को आम को हटेवा पड़ो जेपरिक प्रभु जहाँ चाहते आम जीवन में तांको समय ताहा करि पारिबे एई आदि पुस्तक 21 पर्वर 1-2 पद अनुसार आउ जोड़ी लेखा है अनंतर सदाप्रभु अपना वाक्यानुसार सारार तत्वावधान कले पुणी सदाप्रभु जहाँ कही सारा प्रति ताहा कले तहिरे सारा अब्राहम वृद्धावस्था गर्भवती हुई परमेश्वर द्वारा निरूपित समय पुत्र प्रसव कर हालेलुया 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 उदारबानी काराबाशा कला रबानी काराबंदल रबानी काराबाशा कला रबानी दारबंदल रबा प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो धन्यवाद को आज समय निमंते आज सुजो निमंते जीशु ख्रीष्ट काली आज चिरकाल समान अटंती उदरबत्रमानी कारबंदल रबा प्रभु तुम आम सदा प्रभु आंबर परिवर्तन नहीं आकाश पृथ्वी लोप पाइब आंबर वाक्य सकल कदापि लोप पाइब ना इदरबत्रमानी कारवर्षा काल रबानी खारबंद रबा आज मध्य से अब्राहम परमेश्वर जीवित अटंती हालेलुया जो अब्राहम को आह्वान करते से आमान को आह्वान कर हे प्रभु आमान को तुम्हें दया करो इरा दादा बाबा 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 बाशा काला रबा जो विशेष विशेष कार्य आमान को जीवन में प्रभु तुम करार अच्छी हे प्रभु से आमान को सिद्ध हवा को पड़ो हे प्रभु आमान को दासी तार पुत्र को आमान को बाहर करदेवा को पड़ो इरा बाबा बाबा बाशा काला रबानी खारा बंदा रबा हालेलुया जदि आउ से अब्राहम सारा से विश्वास रखी था से धैर्य रखी था से जदि बाध्य होते तुम ओ प्रभु से निजर आउ इच्छा अभिलाष को स्थान दे न था तेरे आउ जे तुम निरूपित समय पहुँचला बेले संतान होता पर से निश्चय अनुताप करेंगे आम कौन कलु एटा आम इच्छा कलु एटा बहुत बड़ भूल हो गला हे प्रभु से आम को सावधान हवा को हम जाग्रत हवा को हम इदा रबानी कारबाशा काला रबानी खारबंदाल रबानी कारबंदाल रबा अब्राहम सारा आम बहुत प्रभु भाव आमने आउ श्रेष्ठ अटु यही दृष्टि जे आउ आत्मा पवित्र आत्मा आमान दुर्बलतार साहाय्य करते आमान को वर्तमान पवित्र आत्मा को दान दि जाइए जहाँ से नथिला
हे प्रभु कारण जीशु ख्रीष्ट से पर्यंत तो महिमा प्राप्त हुई नथी इराबात्रामाणी कारवा शाकाला रवाणी खारवा तेणु प्रभु निश्चय आउपरी पाउल कहले मोर शक्ति आता ख्रीष्टଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ସଦୃଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଇରାବାତ୍ରାମାଣି କାରବନ୍ଦଲ ରବା ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା ଆମର କାନରେ ବାଜୁ ଦାସୀ ଆଉ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ଦୂର କରିଦିଅ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुमरी तुमर कंठाविद पाद प्रणाम और चुम्बन करी एवं तुमर हस्तरामानकर सर्वनात्मा सब समर्पण करी शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି आमेन। ईश्वरଙ୍କର प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର अनुग्रह पवित्र आत्माଙ୍କର ସହାୟତା प्रभु ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ